салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 12 октябри тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. Шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. эъломияи нави Аҳмади Масуд: худо хоҳад рӯзе бар ин террор, зулм ва ҷаҳолат дастболо хоҳем шуд. эътирози зидди сафари Эмомалӣ Раҳмон дар Вилнюс. дар Брюссел ба оппозитсияи тоҷик иҷозати ҷамъшавӣ надоданд. хабари муҳим: Русия 150 000 муҳоҷири тоҷик ва 150 000 ӯзбекро афв кард. роҳбари тоҷикҳои Қирғизистон Равшанбек Собиров аз мансаби мушовири президент рафт. нақшаи даъват аллакай 40% иҷро шудааст. то ҳол ягон шикоят аз аблава нест. дар як сол боз 2332 шаҳрванди тоҷикистон ҳаққи иқомат дар амрикоро ба даст оварданд. пешгирӣ аз қочоқи ангуру рек ва блокҳои бетонӣ дар марзи тоҷикистон. 18 муҳоҷири тоҷикро аз Осетияи ҷанубӣ берун оварда ба ватан фиристоданд. садамаи марговар дар Данғара, дуздии аспу тойчаҳо дар Чордара ва қалобии як зан ба маблағи қариб 600 000 сомонӣ. ва акнун тафсилоти хабарҳо. Аҳмади Масуд, раҳбари ҷабҳаи муқовимати миллии Афғонистон, ки ба зидди режими нави Толибон меҷангад, рӯзи 12 октябр бо нашри як эъломия аз эътирофи расмии ҳукумати Толибон худдорӣ кардани кишварҳои дунёро як комёбии ин ҷабҳаи таҳти раҳбарии худ номид ва изҳори умед кард, ки ин кишварҳо ба мавзеъгирии мантиқӣ ва муносиби худ идома дода, ҳамчунон аз шинохтани режими Толибон истиҳола карда, рӯи ташкили ҳукумати фарогир дар Афғонистон пойфишорӣ хоҳанд кард. фарёди баланди адолатхоҳии занону хоҳарони шуҷоъ ва боҳимматамон дар баробари зулм, таъбиз, истибдод ҷуғрофияи муқовиматро сартосарӣ сохт ва ба як дояи милливу инсонӣ мубаддал намуд. натиҷаи истодагӣ ва эътирози шумост, ки ҷаҳон аз ба расмият шинохтани Толибон итминон намуд, гуфтааст Аҳмади Масуд хитоб ба тарафдорони муқовимати зидди Толибон дар эъломияи хатие, ки дар саҳифаҳояш дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шуд. ба қиидаи Аҳмади Масуд, бидуни шак Афғонистон ниёзманди ташкили як давлати воқеии фарогир бархоста аз идораи миллат ва муташаккил аз ақвоми мутанаввеъ мебошад, то аз ҳуқуқи асосӣ ва мутолиботи воқеии мардум намояндагӣ карда битавонад. ӯ ин муқовиматро эътироз ва истодагарӣ дар баробари террор, ҷанг, ҷаҳолат, зулм ва ишғол номида, Толибонро ба қатли ом ва ҷиноятҳои ҷанг айбдор кардааст. қатли оми намозгузорон дар масҷиди ҷомеаи Саидободи Қундуз, кӯчдоданиҳои иҷбории мардуми мулкӣ аз хонаҳо ва амлокашон, ба виҷа дар вилояти Қандаҳор, Балх, Дойкундӣ ва минтақаҳои Андаробҳо, нопадидсозии афрод ва қатлҳои дастаҷамӣ дар вилояти Паншер, ҳама мисдоқҳои равшани ҷорими ҷанги наслкушӣ, поксозии қавмӣ ва ҷиноят алайҳи башарият аст, таъкид кардааст Аҳмади Масуд. ӯ изҳори итминон кардааст, ки муқовимат ва истодагариҳои мардум дар матни таҳоввулоти геополитикии минтақа умед ва уфуқи тоза барои сарзамини миллату Афғонистон офарида, ҷабҳаи муқовимат дар ин масир бо мардум то охири роҳ ва пирӯзии ниҳоӣ ҳаракат хоҳад кард. ҷабҳаи муқовимат барои гузор ва вазъияти мавҷуда ба вазъияти матлуб сай менамояд, то худо бихоҳад рӯзе шоҳиди баргардонидани машрӯъият ва сулҳи поидор ба Афғонистон бошем, гуфтааст раҳбари ҷабҳаи муқовимат. рӯзи 12 октябр як гурӯҳи тарафдорони оппозитсияи тоҷик дар назди бинои намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар шаҳри Вилнюс, пойтахти Литва, ба зидди даъвати президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба қароргоҳи ин созмон дар Брюссел эътироз кард. аз аксҳое, ки ба дасти идораи пойгоҳи хабари бомдод расид, дида мешавад, ки дар ин тазоҳурот ҳудуди 10 нафар аз мухолифини тоҷики муқими Литва, аз ҷумла Илҳомҷон Ёқубов, Бобоҷон Қаюмов, Шонаими Карим, Сулаймон Давлатов иштирок ва суханронӣ карданд. онҳо бо худ шиорҳое доштанд, ки аз Иттиҳоди Аврупо барои даъвати Эмомалӣ Раҳмон мазаммат мекунад. дар анҷоми тазоҳурот эътирозгарон як қатнома ба зидди сафари Эмомалӣ Раҳмон қабул карда, онро ба дасти масъулони дафтари
اتحاد اروپا در ویلنیوس سپردند. در همین حال مقامات شهرداری بروسل که اکثر دفترهای اساسی اتحاد اروپا در همین شهر پایتخت بلژیک جایگیر شده است به اپوزیسیون تاجیک اجازت برگزاری پیکت به ضد امامعلی رحمان را ندادند. یک مسئول پیمان ملی یک ائتلاف نیروهای مخالفین تاجیک در اروپا به سامانه به مخالفین نزدیک پیام گفته است که فعالان اپوزیسیون تاجیک می‌خواستند در بروسل نمایش اعتراضی برگزار کنند، اما مقامات بروسل گفتند که برای برگزاری پیکت باید 10 روز قبل عریضه می نوشتند. امامعلی رحمان که با یک سلسله سفر در اروپا قرار دارد روز 11 اکتبر در بروسل با رهبران ارشد اتحاد اروپا مسائل همکاری ها و وضع افغانستان را بررسی کرد. روز 12 اکتبر سفر 3 روزه او به فرانسه سر می شود. امامعلی رحمان روز 13 اکتبر در پاریس با رئیس جمهور فرانسه امانوئل ماکرون ملاقات می کند. در برابر مسائل روابط دو جانبه در این دیدار نیز یک موضوع اساسی افغانستان خواهد شد. امامعلی رحمان از انگشت شمار رهبران دولت است که نسبت به رژیم نو طالبان در افغانستان موقع شدیداً مخالف را انتخاب کرده است و آشکارا از جبهه مقاومت ملی برابری احمد مسعود که به ضد طالبان می جنگد حمایت می کند. ظاهراً یکی از هدفهای اساسی این سفر امامعلی رحمان به بروسل و پاریس به دست آوردن حمایت اروپا از این موقع گیری‌هایش در مسئله افغانستان است. پرزیدنت فدراسیون مهاجران روسیه وادیم کوژنوف خبر داد که مقامات روسیه 150,000 شهروند تاجیکستان و 150,000 شهروند ازبکستان را که به ویران کردن قانونهای مهاجرت روسیه ایبدار می شدند عفو کردند. او گفت با این عفو در نتیجه مذاکرات طولانی و مرکب نائل شدند و وزارت کارهای داخلی روسیه هنوز روز 18 آگوست نام اکثر مهاجران عفو شده را از روی خط سیاهش بیرون کرده است. ولی اگر قرار بیرون کردن شما با حکم دادگاه برآورده باشند متاسفانه باید بگویم که شما شامل این عفو نمیشوید. تنها آنهای مورد عفو قرار میگیرند که قرار بیرون کردن آنها را وزارت کارهای داخلی روسیه برآورده باشد. در چنین صورت شما می توانید به مقامات پلیس رسما درخواست بدهید و یا توسط سامانه وزارت کارهای داخلی روسیه تفتیش کنید که آیا نام شما هم در روی خط سیاه است یا نه. خبر داد وادیم کوژنوف. مهاجرت کاری در روسیه یک منبع اساسی تامین زندگی اکثر خانواده ها در تاجیکستان و ازبکستان و همچون در قرقیزستان باز یک کشور مهاجر فرست آسیای مرکزی به شمار می رود. از روسیه راندن و زپرت زدن به هر مهاجر از این کشورها به معنای از منبع اساسی درآمدش محروم کردن دست کم یک خانواده است. متاسفانه مقامات این سه کشور تا کنون یک الترناتیو درست پیدا نکردند که در صورت بروی خط سیاه روسیه افتادن و از حق سفر به آنجا محروم شدن مهاجرانشان باید چه کار کنند و از کجا شغل برای تامین روزگار پیدا کنند. چند سال پیش شماره شهروندان تاجیک در روی خط سیاه روسیه از 300,000 بیشتر بود. سال 2018 گفته میشد که بیش از 200,000 از شهروندان تاجیکستان از حق عبور مرزهای روسیه محروم کرده شدند. سالهای آخر چنین آمار دیگر نشر نشد، ولی از روسیه پیوسته درباره اخراج گروه از مهاجران تاجیک تا حال خبرها به دست میرسند. تابستان سال جاری در پی چند زنوزنی گروهی پی هم بین مهاجران مقامات روسیه هشدار داد که از این به بعد همه آن مهاجرانی را که در زنوزنی های گروهی و دیگر قانون شکنی ها دست دارند بهرمانه از روسیه اخراج خواهند کرد. فدراسیون مهاجران روسیه برای مهاجران یک دستور عملی ویدیویی هم ترتیب داده است که چگونه می توانید نام خود را تفتیش کنید که آیا حق سفر به روسیه دارند و یا نام آنها به زپرت افتاده است. شما می توانید این دستور عمل را در سایت مهاجران روسیه ببینید. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. پرزیدنت قرقیزستان صادر جباروف روز 12 اکتبر روشنبک صابروف رئیس انجمن تاجیکان قرقیزستان به نام رودکی را از مقام مشاور پرزیدنت آزاد کرد. خدمات مطبوعات پرزیدنت گفت رهبر تاجیکان قرقیزستان به سبب پیشبری نامزدیش به وکیلی پارلمان از مقام آزاد کرده شده است. روشنبک صابروف 51 سال دارد. او از 18 فوریه سال 1970 در دهه جان عریق نویه قرسوی ولایت اوش به دنیا آمده است. از سال 2007
رهبری جمعیت تاجیکان قرقیزستان به نام رودکی را بر عهده دارد. رفشنبک صابرов سال 2011-2012 وزیر رشد اجتماعی قرقیزستان بود. او همین طور قبلا وکیل پارلمان قرقیزستان بود و در انتخابات پارلمانی روز 4 اکتبر سال 2020 نیز از حزب مکنچیل تحت رقم 10 به پارلمان پیشبری شده بود، ولی آن انتخابات به اعتراضهای عمومی پیچید که در نتیجهش پرزیدنت سورونبای ژنبکوف برکنار گردیده. صادر جباروف که تازه در روزهای این اعتراضها از زندان آزاد شد، رهبری کشور را به دست گرفت. رفشنبک صابرов در حکومت جباروف به مقام معاون سروزیر تعیین شد. این بلندترین منصب دولتی در قرقیزستان است که تاجیکان زاده آن کشور نایل شده است. ماه فوریه سال 2021 صابرov از مقام معاون سروزیر برکنار و مشاور پرزیدنت قرقیزستان تعیین شد. انتخابات غیر نوبتی پارلمان قرقیزستان روز 28 نوامبر سال 2021 دایر می شود. این به جای انتخابات روز 4 اکتبر سال 2020 است که نتیجه های بحث برانگیزش سبب استعفای پرزیدنت ژنبکوف و لغو نتیجه های آوازدهی شد. از 90 وکیل پارلمان قرقیزستان 50 وکیل را توسط رویخطهای حزبی و 36 وکیل را از افزاهای انفرادی انتخاب می کنند. به پارلمان حزب‌های راه می یابند که در آوازدهی 3% رای به دست بیارند، از جمله نه کمتر از 0.7% در همه 7 ولایت قرقیزستان. یک حزب نمیتواند بیش از 65 کرسی پارلمان را اشغال کند. نه کمتر از 3% نامزدان در روی خطهای حزبی باید زن، نه کمتر از 15% از اقلیت‌های قومی و نه کمتر از 15% تا سن 35 باید باشند. همین طور هر حزب باید دست کم 2 نامزد از بین ساکنان امکانیت‌هایشان محدود را به وکیلی پارلمان پیشبری کنند. در 10 روز اول موسم تیرماهی دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان نقشه دعوت الکی در جمهوری بیش از 40% اجرا شده است. خبر داد وزارت مدافع تاجیکستان در سامانه‌اش. پلکوونیک فریدون محمدعلیزاده سردار مرکز مطبوعات وزارت گفت در جای اول ولایت مختار کوهستان بدخشان ایستاده است که نقشه دعوت را در اینجا الکی 96% اجرا کردند. در این ولایت نویای درواز، ونج، روشان، روشقلع، شغنان، مرغاب و شهر خاروق الکی در خصوص پره به انجام رسانیدن نقشه دعوت گزارش دادند. از روز آغاز دعوت تیرماهی شهروندان به خدمت حتمی حربی در 10 روز اول اجرای نقشه در شهر و نویای تابع جمهوری به 61% برابر بوده. الکی شهر و نواحی وحدت، رشت، نورآباد، سنگوار، تاجیک‌آباد و لخش از انجام نقشه به آنها پیش بینی شده گزارش دادند. خبر داد سخنگوی وزارت مدافع. بنا به اطلاع او اجرای نقشه دعوت در 4 نویای پایتخت در 10 روز اول 49%، در ولایت سوغد 32%، در ولایت ختلام 29% را تشکیل داده. از 25 شهر و نویه‌های این ولایت تا امروز نویه شمس‌الدین شاهین از اجرای پوره نقشه دعوت اثبات داده است. دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان هر سال 2 مرتبه، بهار در ماه‌های اپریل و می و تیرماه در ماه‌های اکتبر و نوامبر صورت می‌گیرد. روز 1 اکتبر در تاجیکستان رسما موسم تیرماهی دعوت به صف قوه‌های مسلح آغاز یافت. دعوت تیرماهی تا 30 نوامبر دوام می‌کند. این نخستین دعوت در پی قبول قانون درباره خدمت الترناتیوی است. بر اساس آن شهروندانی که نمیخواهند 2 سال خدمت حربی بروند میتوانند با پرداخت 25200 تومانی مبلغ و با جای دولت همگی 1 ماه خدمت کنند. بسیاری ها امیدوارند که این قانون زمینه را از زیر پای کروپسیا در ساختارهای کمیساریات‌های حربی زده به تجربه بدنام شده ابله نقطه میگذارد. خدمت حربی در تاجیکستان برای مردان جوان از 18 تا 27 ساله که مؤسسه های میانه عمومی و میانه کسبی را ختم کردند حتمی بوده 24 ماه مقرر کرده شده است. طبق قانون به شهروندانی که دانشگاه و دانشکده ها را با کافتراهای حربی ختم میکنند تنها بعد 12 ماه خدمت حربی و به طور عملی از خود کردن دانشهای حربی اندوختهشان سزاوار رتبه اولین افسری یعنی لیتنانت خرد میگردند. شماره جوانان سن و سال دعوتی در تاجیکستان حدود 700,000 نفر برشمرده می شود، ولی قوه‌های مسلح در هر دعوت به همگی 7 تا 8,000 نوسکر نیاز دارند. چون این تناسب بزرگ بین تقاضا و پیشنهاد زمینه را برای کروپسیا هموار کرده است. قبلا هر دفعه به صف ارتش در تاجیکستان
همراه با شکایت‌های فراوان از ابله جریان می‌گرفت. ابله نامی است که مردم به موردهای در کوچه بازار و حتی از خانه‌هایشان مجبورند داشتن و به ارتش بردن جوانان سن و سال خدمتی گذاشتند. در هر موسم دعوت در اینترنت ویدیوهای زیاد گذاشته میشد که چگونه کارمندان مقامات جوانان را در کوچه داشته به ماشین‌ها بار میکنند تا که به کمیساریات حربی برند. فعالان جامعه شهروندی از راهبران تاجیکستان چندین بار دعوت کرده بودند که به این تجربه ابله که آبروی دولت را می‌ریزاند نقطه گذارند. با گذشت قریب 2 هفته از آغاز موسم تیر ماهی دعوت تا حال درباره موردهای نو ابله از تاجیکستان شکایت به دست نرسیده است. بنا به اطلاع مرکز کنسولی کنتوکی در لاتاری گرین کارت برای سال 2021 در سراسر دنیا قریب 12 میلیون نفر اشتراک کرده 55,000 نفر برنده شدند. این لاتاری به غالبان و اهل خانواده آنها حق اقامت و کار در امریکا را می‌دهد. از بین کشورهای شوروی سابق بیشتر از همه 6,001 نفر از روسیه، 5,604 نفر از اوکراین صاحب حق اقامت در امریکا شده. زادگان ازبکستان با 5319 گرین کارت در پهنای سابق SSR جای سیوم و در آسیای مرکزی جای اول را گرفتند. در منطقه در جای دوم قزاقستان با 2406 نفر، سپس تاجیکستان با 2332 و قرقیزستان با 2103 برنده لاتاری می آیند. همینطور 2293 ساکن ارمنستان، 1899 ساکن گرجستان، 1565 مولدوان، 1439 زاده آذربایجان از طریق لاتاری صاحب حق اقامت در امریکا شدند. یادآور می‌شویم تنها در نیمه اول سال 2021 بیش از 44,000 شهروند تاجیکستان صاحب شهروندی روسیه شده، یعنی هر روز به حساب میانه 241 زاده تاجیکستان شهروندی روسیه را پذیرفته است. جامعه شناسان تاجیک از یک پیامد ناگوار این تمایل، فرار مغزها و کاهش قشر باسواد و کاردان اهالی در تاجیکستان بانگ اضطراب میزنند. اخیراً دپارتمنت دولتی یا خود وزارت خارجه امریکا رسما از آغاز موسم نو ثبت نام‌ها برای برنامه گرین کارت در سال 2023 با اصول آنلاینی خبر داد. چنین امکانیت از 6 اکتبر سال 2021 شروع شده تا 9 نوامبر سال 2021 دوام خواهد یافت. هر سال امریکا به 50,000 نفر از سراسر جهان از جمله از تاجیکستان توسط لاتاری برنامه گرین کارت حق اقامت می‌دهد. چند سال پیش آمار نشر شد که بر اساس آن از ابتدای عصر 21 بیش از 5,000 نفر از زادگان تاجیکستان حق اقامت و حتی شهروندی امریکا را به دست آوردند. مرکز مطبوعات خدمات مرزبانی قرقیزستان از جلوگیری شدن موردهای نو قاچاق محصولات در مرز تاجیکستان با ولایت بادکند خبر داد. از جمله مرزبان‌های قرقیز روز 11 اکتبر در موضع دوبایی نویه بادکند یک ماشین خوندای پورتر تحت اداره 3A را بازداشت کردند. راننده این ماشین از تاجیکستان به قرقیزستان به طور قاچاقی 1 تن و 650 کیلو انگور می‌برد. خود همان روز در موضع بارباردوق نویه لیلک از جانب مرزبانان همراه کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی باز دو ماشین دیگری خوندای پورتر بازداشت شد. رانندگان آنها شهروندان قرقیزستان سال تولد هر دویش 1988 میخواستند با راه قاچاق و بدون حجت از تاجیکستان ریگ و بلاک‌های گازبتونی بیارند. هفته گذشته خدمات مرزبانی قرقیزستان از جلوگیری شدن قاچاق قند و لیمو و جوار مکه به مبلغ تقریبا $10,000 در مرز تاجیکستان با نویه لیلک خبر داده بود. قرقیزستان از 22 می در پی مناقشه خونین آخر ماه اپریل مرزهایش را با تاجیکستان بست و رو شهروندان و انتقال محصولات را اجازت نمی‌دهد. سفارت تاجیکستان در روسیه خبر داد که با مساعدت خدمات کنسولی این سفارت روز 11 اکتبر 18 نفر شهروند جمهوری تاجیکستان را که با سبب‌های گوناگون در شهر سخنوال مرکز جمهوری اعتراف نشده اسیت جنوبی در مانده بودند از این منطقه بیرون آورده به وطن فرستادند. ضمن سفر آنها به تاجیکستان به شهروندان از جانب سفارت همه کمک‌های ضروری رسانیده شد. قید کردن به مورد است که سفارت چنین مساعدت را به شهروندان جمهوری تاجیکستان در حالت‌های مذکور منتظم انجام می‌دهد. گفته می‌شود در اطلاع سفارت بنا به اطلاع پایگاه خبری بامداد مهاجران تاجیک در اسیت جنوبی درمانده را به شهر نالچیک آورده
از فرودگاه این شهر به تاجیکستان فرستادند. روز 29 مای سال جاری نیز 10 مهاجر تاجیک در اسیای جنوبی در مانده را با کمک کارمندان سفارت تاجیکستان در روسیه بیرون آورده از طریق فرودگاه ونوکوی شهر مسکو به تاجیکستان فرستاده بودند. هر سال دهها تن از مهاجران تاجیک در جستجوی جای کار خود را به منطقه های اعتراف نشده اسیای جنوبی و ابخازستان و همچنین به نیم جزیره کریم میزنند. از بس که مقام حقوقی این منطقه و بحث برانگیز است، این مهاجران هنگام خروج از اسیای جنوبی و ابخازستان دچار مشکلات میشوند. برخی شهروندان تاجیکستان به سبب ندانستن حساسیت مسئله بعد 3 ماه بود و باش در کریم برای از نو از سر خط سر کردن ملت بود و باش خود کوشش میکنند که از کریم به قسمت باقی مانده اوکراین بروند، بیخبر از آن که در اوکراین آنها را برای ورود غیر قانونی به منطقه اشغال شده یعنی کریم میتوانند جزای شدید بدهند و حتی به زندان بیندازند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های ناخوش روز. دوم اکتبر سال 2021 تخمین ساعت 20:00 راننده اتومبیل تمغه تویوتا کمری محمد علی زاده قهرمان سال تولدش 1987 ساکن نویه دنغره هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر کولوب در جماعت دیهات اقصوی نویه دنغره از عهده اداره کردن واسطه نقلیات نبرآمده اتومبیل را به کنار راست راه چپه نموده است. در نتیجه راننده اتومبیل مذکور محمد علی زاده در جای حادثه به هلاکت رسیده است و مسافران محمد شاهزاده اسکندر و اسمتوف مقصود جان سال تولدشان 1987 ساکنان نویه دنغره جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه شمس‌الدین شاهین با عریضه مرد 50 ساله ساکن دهه چهاردره جماعت دیهات داغستان نویه مذکور مراجعت نموده است که شب 13 به 14 سپتامبر سال 2021 تخمین ساعت 24:00 شخصان نامعلوم با راه پنهانی از چراگاه زمین‌های دهه مذکور یک سراسب و تایچه‌اش را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرری رسانیده شده 10,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بین‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا مرد 36 ساله ساکن نویه ذکر گردیده که پیش با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده به همین راه شب ششم به 7 سپتامبر سال 2021 تخمین ساعت 24:00 از زمین‌های جماعت دیهات داغستان یک سراسب و تایچه مرد 58 ساله ساکن همین نویه را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرری رسانیده شده 16,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. 11 اکتبر سال 2021 پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت زن 43 ساله ساکن نویه باباجان غفوروف که پیش با ماده های 237 قسم 2 168 و 164 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است آغاز کرده شد. نامبرده سال 2010 تا ماه می سال 2019 با راه فریب و باوری مرد 47 ساله ساکن نویه مذکور در آمده با بهانه در آینده حجتگذاری کرده دادن داروخانه نفساخته شده واقع در درآمدگاه مرکزی سلامتی نویه باباجان غفوروف از او 470,000 سومانی گرفته تا حالا مبلغش را برنگردانیده است. نامبرده با راه فریب و باوری مرد 47 ساله ساکن جماعت دیهات اسفسار در آمده از او یک عدد اتومبیل تمغه خوانده که ارزشش 120,000 سومانی تشکیل می‌دهد گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.